طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين. اللهم يسر وبارك. إخوتي في الله، أعزكم الله. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نجتمع مرة أخرى في دراسة اللغة العربية، وهو بقراءة كتاب أستاذنا أستاذ مسعود، وهو كتاب لسان عربي المجلد الثالث. طيب، السلام عليكم أخ ديماس. وعليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. الحال؟ سلام. كيف الحال؟ خير؟ مثلا كيف الحال؟ بخير؟ الصوت واضح يا مس ديماس؟ مثلا متقطع. طيب. مثلا خطأ اتصال لي أو لك؟ أظن لي سلام. إن شاء الله. أين رئيس الفصل الآخر؟ من؟ سيف الله. محمد رفاعي هو يستأذن سلام. طيب طيب. قال رفاعي. قال لي هو أصاب المريض سلام. أصابه المرض. نعم أصابه المرض. مريض نعم مريض هو. يشفيه شفاه الله. نعم لكن إن شاء الله أنا مستعد لمساعدتكم. ما شاء الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم. نعم. أين الآخرون؟ لم يدخل سلام. طيب. بقي 17 سلام. 7 طلاب. العدد ينقص أو لا؟ لا سلام. لا، الحمد لله. عادة بلغ 20 سنة. 20. نعم. نعم. طيب. طيب يا إخوة، في الأسبوع الماضي عندنا إجازة عطلة، يا لهذا نواصل درسنا في هذه الليلة في لقائنا الثامن. Ini pertemuan ke-8 kita yang membahas kitab Lisanul Arab al-Mujallad al-Thalith, jilid yang ketiga. وقد وصلنا إلى الوحدة الرابعة، وهو ما يتعلق بموضوع الفعل المبني، فعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول. نعم. طيب. إخوانا، إعلان لكم لأسبوع القادم. لعلنا نبدأ في الثامنة. ما رأيكم مس ديماس؟ لأني في إن شاء الله بإذن الله أكون في بادang. وفي Padang Ustaz. نعم. والعشاء متأخر. نعم أنا نعم الآن في جوجا، العشاء متأخر في بادang. نعم Ustaz. قد تنتهي العشاء في 7:50 أو 8 إلى 10 أو 8 إلى 5 دقائق. لهذا ما رأيكم إذا أخرنا دراستنا إلى 8 أو 8:05 دقائق؟ ممكن؟
ممكن أستاذ نحن ننتظر الآخرين أستاذ. طيب طيب. طيب أستاذ. أنت يعني تسأل الآخرين وترسل رسالة إلي بعدين. نعم. أي سؤال أستاذ؟ لا تسأل الآخرين ممكن أم لا هكذا. Atau di sini aja di chat aja ya kalau mungkin atau tidaknya ya kalau ada teman-teman yang merasa berat nanti kita lihat berapa orangnya. نعم أستاذ. طيب. Nanti kita carikan jalan keluarnya kalau ini. Nah, طيب يا إخوة الآن نبدأ في الدرس. ندخل في الفعل المبني للمجهول. نعم. وقبل أن نقرأ هذه المفردات الأفعال أظن يعني من الأحسن أن نأخذ قواعد قبل أن ندخل في المثال حتى يتضح أكثر. Ya, jadi kita baca dulu kaidah nahwunya. Ya, setelah itu kita baru masuk kepada contoh-contoh fi'il yang ada sebelumnya agar lebih jelas lagi, lebih antum nggak bingung ya. Baik, akhni Mas Sa'idna. نعم أستاذ. Iqra. مستعد. قواعد النحو. قاعدة نحو. 1. Fi'il mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Contoh, darasa yadrusu, belajar atau mempelajari. Sedangkan fi'il mabni lil majhul adalah kalimat pasif. Contoh, durisa yudrosu, dipelajari. Nah, yang pertama yang harus antum pahami tentang fi'il mabni lil majhul. Ya. Fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul itu arti kitanya pendekatan. Ya, pendekatan dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Wal af'al allati qad akhadnaha fi liqa'at al-madiyah huwa al-fi'lul mabniyu lil ma'lum. Ya, al-fi'l al-mabni lil ma'lum. Seperti biasa, darasa yadrusu, jalasa yajlisu, dhahaba yadhhabu, kataba yaktubu. Ya. Akhadha ya'khudhu, darrasa yudarrisu, arja'a yurji'u, raja'a yarji'u. Ya. Itu semuanya fi'il mabni lil ma'lum. Atau yang mungkin kita istilahkan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif. Sedangkan mabni lil majhul itu bisa kita artikan pendekatan makna. Dia tidak persis seperti kalimat pasif yang ada di Indonesia. Nanti kita bahas apa bedanya. Ya. Ada mabni lil majhul yaitu kalimat pasif durisa yudrosu. Jadi kalau darosa mempelajari ya durisa dipelajari. Kalau darrosa mengajarkan, durrisa diajarkan. Ya. Kalau akala yakulu itu makan, maka ukila yukalu itu dimakan. Baik ya, itu yang poin yang pertama. Baik. Poin yang kedua Mas Dimas, fadhal. 2. Cara membentuk fi'il majhul. A. Fi'il madhi. A. Diharokat dhammahkan huruf awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, mana'a, muni'a. B. Jika huruf awalnya huruf ta, tambahan, maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan kedua, serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Contohnya, tasallama menjadi tusallima. Tusullima. Dan jika huruf ketiganya alif, maka ditukar dengan huruf waw karena sebelumnya dhammah. Contohnya, taqaraba menjadi tuquriba. C. Jika huruf awalnya huruf hamzah wasal, maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan ketiga serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Contohnya, ista'mala menjadi ustu'mila. Intansara menjadi untusiro. Dan jika huruf sebelum akhirnya alif,
maka ditukar dengan huruf ya dan diharokat kasrohkan sebelumnya. Contoh, ikhtaro menjadi ukhtiro. D, jika huruf kedua huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrohkan huruf pertamanya. Contohnya, soma menjadi sima. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Baik. Nah ya, butuh terkiz aksar. Fi'il madhi. Ya. Kaifa nukawwin fi'lan majhulan min fi'lin ma'lumin. Fi'lin mabniyin lil ma'lum. Ya, wa kaifa nukawwin fi'lan mabniyan lil majhul. Al-awwal fi'l madhi wa na'khudhu fil mudhari' ba'da hadha. Yang pertama fi'il madhi. Baik, kaidahnya adalah dhammahkan huruf awalnya dan kasrahkan huruf sebelum akhirnya. Yang antum harus perhatikan sekali adalah kasrahkan sebelum huruf akhir. Ini kuncinya. Ya, kasrahkan sebelum huruf akhir. Contoh, mana'a, dhammahkan huruf awalnya jadi mu. Kasrahkan huruf sebelum akhir. Kasrahkan huruf sebelum akhir jadi ni. Ya, huruf sebelum akhir di situ huruf nun. Ya. Jadi mana'a berubah menjadi muni'a. Baik. Kataba menjadi kutiba. Nah, darrasa menjadi durrisa. Ya. Akala menjadi ukila. Baik. A. Nanti kita lihat ke tabelnya biar lebih jelas ya. B. Jika huruf awalnya huruf ta tambahan, maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan kedua serta dikasrahkan sebelum huruf akhir. Lihat di sini sama ya. Dikasrahkan sebelum huruf akhir. Dan sebelum huruf ain fi'il itu didammahkan ya. Tasallama jadi tusullima. Ya, tasallama jadi tusullima. Jadi sama aja sebenarnya sama yang di atas, mana'a muni'a. Kalau tasallama jadi tusullima. Perhatikan ini. Ya. Tusu ya, jadi tusu. Nah. Baik. Bagaimana kalau seandainya huruf ketiganya adalah alif? Ya, alif kan tidak huruf illah ya, huruf tidak boleh berharokat. Maka alifnya yang asalnya adalah taqoroba, lihat ko di sini cocok dengan alif. Ketika dia menjadi ku, maka tidak cocok dia dengan alif karena dia dhammah. Maka ganti dengan waw. Tuku riba. Ya, tuku riba. Nah. Baik. Kemudian kalau seandainya huruf awalnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Bukan hamzah qata'. Maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan ketiga serta dikasrahkan sebelum huruf akhir. Ya. Ista'mala jadi ustu'mila. Ya. Ista'mala jadi ustu'mila. Lihat lagi-lagi di sini ya, dikasrahkan sebelum huruf akhir. Ya. Dan huruf-huruf sebelumnya yang berharokat didhammahkan. Jadi intinya di situ. Huruf-huruf yang berharokat sebelum mim, ya sebelum mim, itu ini berharokat apa di sini? Yang pertama alif, yang kedua ta. Maka semua yang berharokat diganti dengan harokat dhammah menjadi huruf akhir sebelum akhirnya adalah mim. Maka mim berubah menjadi kasrah, ustu'mila. Intasara untusira. Ya. Istaghfara ustughfira. Nah, kemudian misalkan contoh lagi inkasara jadi unkusira. Baik. Jika huruf sebelum akhirnya alif maka ditukar dengan huruf ya dan diharokat kasrahkan sebelumnya. Lihat, diharokat kasrahkan sebelumnya. Ya. Ikhtara
ukhtira. Ya, ikhtara, ukhtira. Mengapa? Karena harusnya kan huruf sebelum akhir dikasrahkan. Itu kaidah dalam fi'il madhi. Huruf sebelum akhir dikasrahkan. Berhubung huruf sebelum akhirnya adalah alif yang tidak boleh berharokat, ya, maka yang dikasrahkan adalah huruf sebelum alifnya, ya, menjadi ukhtira. Sebelum huruf ini yang berharokat didhammahkan, ukhtira, ya. Shoma, shima. Kenapa? Karena huruf sebelum akhirnya adalah alif, sama seperti yang di atas ini, ya, dia alif. Maka dia tidak bisa dikasrahkan, seharusnya dia. Ya, seharusnya dia yang dikasrahkan. Huruf sebelum akhir itu dikasrahkan. Berhubung dia alif yang tidak bisa menerima harokat, huruf illah, dia tidak bisa menerima harokat, maka yang dikasrahkan adalah huruf sebelumnya, yaitu huruf shad, menjadi sima. Baik. Ya. Nah, kita lihat kepada contoh. Nah, kita lihat kepada contoh yang ada di tabelnya. Kita ambil yang fi'il madhi. Nah, maka kita lihat di sini. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Sebentar, afwan. Baik. Kataba Muhammadun ad-darsa. Maka yang kita perhatikan di sini adalah kataba, ya. Kataba. Maka tadi kaidahnya apa? Akhir kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir adalah huruf ta. Huruf sebelum akhir adalah huruf ta. Kasrahkan dia menjadi tiba, ya. Huruf sebelum ta yang berharokat dhammahkan semuanya, ya. Maka kita lihat sebelum ta cuma ada satu huruf, yaitu ka, ya. Dhammahkan dia menjadi ku, ya. Maka berubahlah dan menjadi kutiba, ya, kutiba ad-darsu. Kataba Muhammadun ar-risalah, kutibat ar-risalah. Thaib. Kita lihat fi'il madhi berikutnya, ya. Hafidha, ya. Hafidhat, karena dia perempuan ya sini, ya. Hafidhat. Karena kasrahkan huruf sebelum akhir, yaitu huruf fa. Huruf fa sebelumnya sudah berharokat kasrah, maka dia tidak berubah. Huruf sebelum ba semuanya dhammahkan menjadi hu fi dha. Ya, hu fi dha. Baik. Kita lihat ishtara. Ya. Di sini kita lihat fi'il madhi saja dulu. Ishtaraitu al-haqaiba. Ishtaraitu al-haqaiba. Maka kita kasrahkan huruf sebelum akhir, ya. Maka yang diperhatikan adalah huruf asli fi'il, ya. Ini dhamir. Dhamir jangan diperhatikan. Dhamir jangan diperhatikan. Baik. Huruf sebelum akhir di fi'il ini adalah ishtara, fi'il ishtara, yaitu ra. Ra. Ra-nya kasrahkan. Jadi ri di sini. Sebelum huruf ra semuanya dhammahkan yang berharokat, ya. Shin dia sukun, dia tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasrah, tidak berharokat dhammah. Baik. Yang berharokat yang bisa dibaca hanya alif dan ta. Yang bisa dibaca ini dhammahkan. Maka dia menjadi ushtu. Ra-nya berharokat kasrah, ushturiyat. Baik, ya. Nah. Nanti insyaallah di latihan biar kita bisa lebih banyak lagi. Yang penting intinya seperti itu, huruf sebelum akhir dikasrahkan, lalu huruf sebelum-sebelumnya lagi, ya, huruf sebelum-sebelumnya lagi yang bisa dibaca didhammahkan.
Ya, maka itulah menjadi fi'il majhul. Fi'il majhul. Taib. Fadal akhi Mas, fi'il mudhari'. Bismillah. B. Fi'il mudhari'. A. Diharokat dhammahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, yamna'u menjadi yumna'u. B. Jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif dan diharokat fathahkan sebelumnya. Contoh, yasiru menjadi yusaru. Dari yasumu menjadi yusomu. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Taib. Sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya ya, diharokat dhammahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Fathah. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ya dikasrahkan sebelum huruf akhirnya. Ya, dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Sedangkan fi'il mudhari' dia difathahkan huruf sebelum akhirnya. Dan yang dirubah hanya huruf awalnya. Ya, huruf awal dan huruf sebelum akhir. Huruf awalnya dhammahkan, huruf sebelum akhir difathahkan. Selesai. Ya. Kalau kalau fi'il mudhari' banyak perubahan-perubahannya ya. Kalau hurufnya bertambah lagi dia banyak lagi aturannya. Sedangkan fi'il mudhari' huruf awal dan huruf sebelum akhir saja perhatikan. Yamna'u, yumna'u. Ya. Yastaghfiru, yustaghfaru. Ya, yastaghfiru, ya, yustaghfaru. Jadi perubahannya sama. Sebentar, karena ambilkan ini ya. Nah, contohnya ya. Yastaghfiru. Ya, yastaghfiru. Yastaghfiru. Maka yang diperhatikan adalah huruf awal dan huruf sebelum akhir. Yaitu berarti ya dan fa. Baik, berubah menjadi kata Ustadz adalah ya, dalam kitab beliau dhammahkan huruf awalnya. Ya, ini kita biarkan ya. Nah, karena yang dilihat adalah huruf awal satu dan huruf sebelum akhir. Ya. Huruf awalnya dhammahkan yaitu ya. Dhammahkan. Jadi yus. Ya. Dan fathahkan huruf sebelum akhirnya yaitu huruf fa, fathahkan menjadi yustaghfaru. Ya, yustaghfaru. Cuma perhatikan huruf awal dan huruf sebelum akhirnya. Nah. Baik. Nomor 3 masih Mas, fadhal. Ats-tsalits. Tiga. Naib. Ats-tsalits naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, hukumnya sama dengan hukum fa'il, yaitu A. Marfu. B. Jika naibu fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya memakai ta'nits berharokat sukun di akhir fi'il madhi. Contohnya, kutibat ar-risalatu. Dan memakai huruf ta di awal fi'il mudhari. Contohnya, tuktabu ar-risalatu. Naam. Wasil. Nubayyin awalan. Naibul fa'il ya. Dalam fi'il majhul yang dibahas adalah naibul fa'il. Kalau dalam fi'il ma'lum yang dibahas adalah fa'il.
Ya. Makanya kenapa dinamakan ma'lum, fi'lun mabniyun lil ma'lum. Ma'lum itu artinya diketahui. Siapa yang diketahui? Yang diketahui adalah fa'ilnya. Yang diketahui adalah fa'ilnya. Baik, ketika dikatakan fi'lun mabniyun lil majhul, maka ketika itu fa'ilnya tidak disebutkan. Ini arti aslinya. Jadi kalau kita bilang fi'lun mabniyun lil ma'lum kalimat aktif, ya, itu bisa sebagai pendekatan, tapi enggak semuanya mutlak dia adalah ya. Itu bisa kalimat aktif. Ketika kita bilang fi'lun mabniyun lil majhul, kita katakan kalimat pasif, itu bisa sebagai pendekatan, ya. Tapi terkadang berbeda apa yang dimaksud dengan fi'lun mabniyun lil majhul dengan kalimat pasif. Ya, contoh misalkan orang itu dimakan oleh ular. Dalam bahasa Indonesia, ya, itu bisa dimasukkan dikategorikan ke dalam kalimat pasif karena dia dimakan oleh ular. Namun dalam bahasa Arab ini tidak bisa dijadikan kalimat fi'lun mabniyun lil majhul. Dia akan tetap memakai fi'lun mabniyun lil ma'lum. Mengapa? Lil ma'lum karena fa'ilnya atau pelakunya diketahui. Contohnya seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya. Kita katakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Indonesia ini kalimat pasif, diriwayatkan. Tapi dalam bahasa Arab ini tidak bisa kita gunakan kalimat fi'lun atau fi'il mabni lil majhul. Mengapa? Karena fa'ilnya diketahui. Maka dalam bahasa Arab tetap akan dikatakan rawahu al-Bukhari. Tetap memakai kalimat atau fi'il mabniun lil ma'lum, bukan mabniun lil majhul, walaupun kita artikan mungkin diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi selama fa'il yang diketahui maka harus pakai fi'il mabni lil ma'lum. Kalau seandainya fa'ilnya tidak diketahui, barulah di situ kita pakai fi'il mabni lil majhul, ya. Tidak diketahui atau tidak disebutkan dalam kalimat, ya. Jadi kalau dia disebutkan fa'ilnya, pelaku fi'ilnya, ya. Fa'il adalah pelaku fi'ilnya, orang yang mengerjakan fi'il tersebut. Kalau disebutkan maka pakai fi'il mabni lil ma'lum. Kalau seandainya tidak disebutkan maka dipakailah fi'il mabni lil majhul. Kemudian ketika antum sudah paham itu, maka yang artinya naibul fa'il itu pengganti fa'il karena dia pengganti, hukumnya sama dengan hukumnya hukum fa'il, ya, yaitu marfu', ya. Marfu' salah satu tandanya dhammah, ya. Jika naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya memakai ta ta'nits. Baik. Kutibatir risalah. Ini majhul, ya, kutibatir risalah. Surat itu ditulis. Siapa yang nulis? Nggak tahu kita. Nggak disebutkan dalam kata ini. Yang penting surat itu ditulis. Pelakunya siapa? Tidak diketahui atau tidak disebutkan dalam kalimat itu. Maka kalau seandainya pelaku yang menulis tidak disebutkan, maka disitulah dipakai mabni lil majhul. Karena yang di sini, ya, naibul fa'ilnya ar-risalah, ya, maka dia risalah muannats, maka dia harus pakai ta ta'nits, kutibat ar-risalah. Sebagaimana ketika kita memakai fi'il mabni lil ma'lum, fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus pakai ta ta'nits. Contoh, katabat al-bintu. Ya, katabat katabat al-bintu. Katabat al-bintu. Pakai ta ta'nis. Mengapa? Karena pelakunya adalah bint. Karena bint semua anas, maka dia pakai ta ta'nis.
Maka begitu juga dengan naibul fa'il. Ketika naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pakai ta'nits. Ya. Baik. Yang keempat. Fadhal. 4. Nah, Di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah A. Maf'ul bih atau objek. Contohnya, kataba Ahmadu al-wajiba menjadi kutibal wajibu. B. Jar majrur dan dzaraf. Jika fi'ilnya fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih atau tidak ada objeknya. Contoh, al-kursiyyu jalastu alaihi menjadi al-kursiyyu julisa alaihi. Contoh yang lain, al-kursiyyu jalastu amamahu menjadi al-kursiyyu julisa amamahu. baik. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel kalimat sempurna. Nah, baik. Terakhir, pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke tabelnya, kita lihat ya. Yang menjadi naibul fa'il itu siapa? Asal yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Ya. Kalau seandainya dia dalam kalimat aktif ya, atau dalam kalimat kalau kita pakai fi'il mabni lil ma'lum, pelakunya diketahui dan di situ ada objek, maka ketika pelakunya kita nggak sebutkan dalam sebuah kalimat atau tidak kita ketahui, maka maf'ul bihnya berubah menjadi naibul fa'il. Contoh, kataba Ahmadu al-wajiba. Maka kataba di sini kita lihat ini fiilnya. Ya, kataba di sini fiilnya. Ahmad. Ahmad yang menulis, maka dia fa'ilnya. Baik. Al-wajib. Al-wajib PR. Tugas. Ya. Dialah yang ditulis. Maka dia maf'ulun bih. Baik, ini nggak ada masalah. Ini fiilnya mabni lil ma'lum. Karena apa? Karena Ahmad disebutkan, pelakunya disebutkan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ingin menjelaskan kepada orang, tugasnya sudah ditulis. Cuman kita nggak mau nyebutin nama orangnya, atau kita tidak tahu siapa yang menulis. Ya, maka otomatis kan Ahmad kita akan hilangkan. Ya, maka bagaimana caranya? Ubah fiilnya. Ubah fiilnya ke bentuk fiil lil majhul. Karena pelakunya tidak diketahui. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi. Ya, memahkan huruf awalnya ya dan kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kataba menjadi kutiba. Berhubung Ahmad sudah tidak ada, ya karena tidak kita mau sebutkan atau kita tidak tahu si Ahmad, kita nggak tahu siapa yang nulis. Ya, yang penting kita ingin sampaikan ke orang tugas itu sudah ditulis, sudah dikerjakan. Ya, maka kita katakan kutiba al wajibu. Ya, kutiba al wajibu. Maka asalnya ini maf'ulun bih berubah menjadi naibul fa'il. Ya. Awalnya al-wajibah karena dia maf'ulun bih berubah menjadi naibul fa'il. Begitu juga jar majrur dzaraf ya. Sama sebenarnya aslinya dia adalah maf'ulun bih ya. Maka dia sebenarnya adalah maf'ulun bih yang diperantarai oleh huruf jar atau oleh dzaraf. Ini huruf jar, ini dzaraf amama. Dzaraf itu kan keterangan tempat ya. Huruf jar ini ala. Ini ala amama. Ya. Al-kursi jalastu alaih. Al-kursi jalastu alaih ya. Atau jalastu alal kursi ya. Jalastu alal kursi. Baik, kemudian kita ubah ya. Kita hilangkan tu-nya. Kita hilangkan tu-nya karena kita tidak ingin menjelaskan tentang subjeknya atau pelakunya. Kita nggak menyebutin. Yang penting kita ingin informasikan ke orang, kursi itu sudah ditempati, kursi itu sudah diduduki. Ya, kita nggak peduli siapa yang duduk di situ. Kita nggak mau bahas, kita nggak mau sebutkan. Maka pakailah fiil yang lil majhul. Kenapa? Eh, karena fa'ilnya tidak lagi disebutkan, tu-nya hilang. Ya, maka seperti tadi, kasrohkan huruf sebelum akhir, ya, dhammahkan huruf awalnya jadi julisa, ya, julisa, ya, julisa alaihi atau kita katakan julisa alal kursi,
Ya, kalau kita katakan julisa alal kursi, kursi itu diduduki. Siapa yang dudukin? Nggak tahu, kita nggak menyebutin. Atau kita memang nggak tahu siapa yang duduk di situ. Yang penting kita jelaskan ke orang, julisa alal kursi. Ya, julisa alal kursi. Kursi itu sudah diduduki. Ya, atau julisa amamahu. Ya, orang di depan itu, di depannya, yaitu sudah ada yang duduk di depannya. Ya, nggak tahu siapa yang duduk, atau saya tidak mau menyebutkan siapa yang duduk. Nah, baik ya, bil misali yattadihul maqal ya. Dengan contoh insyaallah kita akan pahami penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Baik. Nah, man arada an yaqra' ma'ana, fadhal yarfa' yadah. Tafadhal, Akh Ahmad Afandi. Nah, Akh Ahmad Afandi, fadhal. Iqra' majmu'ah A. Jadwal A. Nah, fadhal Akh Afandi, barakallahu fik. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum. Kataba Muhammadun ad-dirasa. Ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Menjadi jumlatun fi'luha mabniyun bil majhul. Kutibat turisa. Kutibat darsu. Kutibat darsu. Naibul fa'il ad-darsu al-mufrad alamatul tafdhil thumma. Iqra' kullahu Akh Afandi. Nah. Fadhal iqra' kullahu. Alladhi tahtahu kataba Muhammadun. Fadhal. Kataba Muhammadun ad-darsa. Risalah, risalah. Yang kedua, baris kedua, nah. Kataba Muhammadun ar-risalata. Kutibatir risalatu. Naibul fa'il ar-risalah mufrad alamat rafihi dhamma. Nah. Tsalits. Yaktubu Ahmadul wajiba. Yuktabul wajibu. Naibul fa'il al-wajibu mufrad alamatu rafihi dhamma. Yaktubu Ahmadul qissata. Tuktabul qissatu. Naibul fa'il al-qissatu mufrad alamatu rafihi dhamma. Ahsanta, Allah yabarik fik. Nah. Baik, rajul akhar, fadhal. Muhammad Abduh, tafadhal. Baik, fadhal Akh Abduh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Lazilna fi jadwal A. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum kataba Muhammadun ad-darsa. Jumlatun fi'luha mabniyun lil majhuli kutibat darsu. Naibul fa'ili ad-darsu mufradun. Alamatu rafihi dhammah. Nah. Kataba Muhammadun ar-risalata. Jumlah fi'luha mabniyun lil majhul kutibat ar-risalatu. Naibul fa'ili ar-risalatu mufrad. Alamatu rafihi dhammah. Jumlah fi'luha mabniyun lil ma'lum yaktubu Ahmadul wajiba. Jumlatun fi'luha mabniyun lil majhul yuktabul wajibu. Naibul fa'ili al-wajibu mufrad. Alamatu rafihi dhammah. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum yaktubu Ahmadul qissata. Jumlah fi'luha mabniyun lil majhul tuktabul qissatu. Naibul fa'ili al-qissatu mufrad. Alamatu rafihi dhammah. Baik, ahsant. Mumtaz. Barakallahu fik Abduh. Baik, ya unzuru ya ikhwah. Naam. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ini yang biasanya kita pelajari ya. Kataba Muhammadun ar-risalah, yaktubu Ahmadul wajib, yaktubu Ahmad al-qissah. Ini jumlah fi'liyah ya.
wal fi'il mabniyun lil ma'lum. Ya, ini maklum kataba ya. Kataba yaktubu yaktubu. Baik. Sekarang kita tidak ingin menyebutkan fa'ilnya. Kita nggak mau nyebutin Muhammadnya, kita tidak mau menyebutkan Ahmadnya. Bagaimana cara membuat kalimat ketika fa'ilnya dihilangkan? Maka fi'ilnya ubahlah menjadi fi'il lil majhul. Kataba menjadi kutiba. Yaktubu menjadi yuktabu. Ya. Kutiba ad-darsu langsung jadi kutiba ad-darsu. Ya. Pelajaran itu sudah ditulis. Kita nggak mau nyebutin siapa yang nulis. Ya. Karena dia naibul fa'il yang awalnya dia maf'ulun bih. Risalah dia awalnya maf'ulun bih, wajib awalnya maf'ulun bih, qissah awalnya maf'ulun bih, ya. Karena dia awalnya maf'ulun bih, ketika fa'ilnya tidak ada, kita butuh kepada isim yang menggantikan fa'ilnya, ya. Ya, jadi kalau maf'ulun bih tadi ketika sudah ada fa'ilnya. Ini fa'ilnya lagi nggak ada, maka maf'ulun bih lah yang mengisi kekosongan fa'il. Dia berubah menjadi naibul fa'il, ya. Dan dia mengambil hukum fa'il, yaitu apa? Rafa. Ya, rafa. Nah, kataba Muhammadun arisalah. Dia pakai kataba mengapa? Karena yang melakukan adalah Muhammad. Muhammad mudzakkar, maka kataba mudzakkar. Baik. Sekarang ketika Muhammadnya dihilangkan, kita langsung ke arisalah. Risalah karena dia tadi maf'ulun bih, hilang fa'ilnya, maka dia bertugas menggantikan posisi fa'il. Dia berubah menjadi naibul fa'il. Baik, ketika dia telah menjadi naibul fa'il, ya, maka dia kerjanya hukumnya sama seperti fa'il, ya. Ketika fa'il muannas maka fi'ilnya harus ngikut muannas. Ya, ketika fa'ilnya muannas maka fi'ilnya ikut muannas. Ketika naibul fa'ilnya muannas maka fi'ilnya juga harus ikut muannas. Ketika naibul fa'ilnya adalah muannas maka fi'ilnya harus berubah menjadi muannas, maka dia berubah menjadi kutibat arisalah. Nah, ya begitu juga dengan fi'il mudhari'. Al-qissah muannas, maka fi'ilnya juga harus pakai muannas. Hiya, ya. Yaitu kalau hiya pakai ta. Ya, maka jadi tuktabu. Kalau al-wajib dia mudzakkar maka pakai ya. Yuktabu karena dia huwa, ya, yuktabul wajib. Kalau qissah tuktabul qissah, ya. Tuktabul qissah. Baik, nantaqilu ila jadwal ba', fadhal. Baik, Akh Dendi Adianto, tafadhal. نعم شكرا Fadhal. جزاك الله خير يا أستاذ. Allah yajzika khairan. باء جملة فعلها مبني للمعلوم حفظت البنت جزئين جملة فعلها مبني للمجهول حفظ جزءان ونائب الفاعل جزءان وهو مثنى علامة رفعه ألف. طيب مباشرة إلى حفظت. لا تقرأ جملة فعلها. نعم. حفظت البنت سورتين حفظت سورتان نائب الفاعل سورتان مثنى وعلامة رفعه ألف. طيب تحته يكرم الطلاب المدرسين يكرم المدرسان لا مدرسين مدرسين يكرم الطلاب المدرسين يكرم المدرسان ونائب الفاعل المدرسان مثنى مثنى علامة رفعه ألف. يكرم الطلاب المدرستين تكرم المدرستان ونائب الفاعل. نعم. أين هو؟ نعم. أخ توفيق الهدي تفضل. من يقرأ من قرأ آنفا أخ ديماس؟ أخ دندي. خرج؟ لا موجود. لا أستاذ. لا واصل. دندي واصل إلى جيم أستاذ.
Nah, qara'ta kullah نعم أستاذ. naibul fa'il lam asma naibul fa'il al-mudarrisatan. Nah. أعلم. أنا Al-akhir. أعلم. يكرم الطلاب المدرستين، تكرم المدرستان، ونائب الفاعل المدرستان، وهو مثنى وعلامة رفعه ألف. طيب نبين هنا في جدول A يتعلق بالمفرد مفرد نائب الفاعل مفرد. فكيف إذا كان نائب الفاعل مثنى؟ فكيف إذا نائب الفاعل مثنى؟ طيب انظروا، حفظت البنت جزئين. طيب مفعول به مثنى. حفظت البنت سورتين مثنى. يكرم الطلاب مدرسين مثنى. يكرم الطلاب المدرستين مثنى. طيب فنريد أن نغير هذه الجملة إلى جملة فعلها مبني للمجهول، بمعنى أننا لا نريد أن نذكر الفاعل، نحذف الفاعل. طيب صارت هذه الجملة حفظت البنت جزئين صارت حفظ جزءان. لماذا جزءان وهنا جزئين؟ الجزئين لأنه مفعول به، وعلامة نصبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه طيب هذه المفعول به يقوم مقام الفاعل لأن الفاعل يحذف karena fa'ilnya dihapus maka maf'ulun bih bertugas yanubul fa'ila atau yaqumu maqamal fa'il, maka dia harus menggantikan fa'il, berubah menjadi naibul fa'il dan dia mengambil hukum fa'il. Yang awalnya juz'aini menjadi juz'ani, hufidha juz'ani. Baik, wa kadzalika hufidhat suratani amal fi'il mudhari' yukramul mudarrisani yukrimut tullabul mudarrisaini fa hudhifa al-fa'il fa sara yukramul mudarrisani. Yukrimut tullabul mudarrisataini wa sara tukramul mudarrisatani. Baik, naibul fa'il mutsanna. Naibul fa'il mutsanna wa alamatu nasbihi atau alamatu raf'ihi alif. Lianna al-mutsanna alamatu nasbihi ya wa alamatu raf'ihi alif. Baik, Jim, tafadhal. Akhman Hanifan, Taufiq. Tafadhal. تفضل أخ. Nah, Ustaz. Naam, tafadhal akh Taufiq. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum. Yukrimut tolabul mudarrisina. Afwan, yukrimut tullabu. Yukrimut tulabul mudarrisina. Naam. Jumlatu fi'luha mabniyun lil majhul. Yukramul mudarrisuna. Naibul fa'il al mudarrisun jama' mudzakkar salim wa alamati raf'i wa alamatu raf'ihi wawu. Naam. Jumlatun fi'luha mabniyun lil ma'lum yukrimut tulabul mudarrisanti. Baik, mubasyarah tukramu. Yukrimut tulabul mudarrisati. Tukramul mudarrisatu naibul fa'il al mudarrisatu jama' muannas salim wa alamatu raf'ihi domatun. Masyaallah. Baik, tafadhal. Istaraitul haqaib. Aqaiba. Istaraitul haqaiba. Usturiyat al haqaiba. Al-haqaibu. Naam. Naibul fa'il al haqaibu jamak taksir wa alamatu raf'ihi domatun. Tusaidu ghaniyatu akhaka.
Tusa'idul. Yusa'adu akhuka. Tusa'idul ghaniyatu akhaka. A'id. Tusa'idul ghaniyatu akhoka. Mm. Tusa'adu akhuka. Yusa'adu. Yusa'adu akhuka. Nah, Naibul fa'il akhuka minal asma'il khamsah. Alamatu raf'ihi wawu. Masya Allah. Ahsant. Baik, nubayyin. Yukrimu tullabu al-mudarrisin. Baik, ma'lum. Wal fa'il at-tullab maf'ulun bih al-mudarrisin. Ya, para mahasiswa memuliakan guru-gurunya. Baik. Yukrimu fi'il ma'lum lil ma'lum, at-tullabu al-fa'il, al-mudarrisati maf'ulun bih. Baik. Ishtarai fi'il madhi mabni lil ma'lum, tu fa'il dhamir ya. Al-haqaib maf'ulun bih. Tusa'idu fi'lun mabniun lil ma'lum, al-ghaniyatu fa'il, akhaka ya, akha itu maf'ulun bih, ka itu mudhaf ilaih. Nah, perhatikan di sini ya, al-mudarrisina maf'ulun bih ya. Al-mudarrisina, mengapa al-mudarrisina? Karena dia jamak muannats, jamak mudzakkar salim. Wa jamak mudzakkar salim alamatu nasbihi ya. Karena maf'ulun bih kan nasab, mansub, maka dia ya di sini. Sudah kita pelajari ya. Yukrimut tullabul mudarrisati. Baik, ini jamak muannats salim. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah. Baik, ishtaraitul haqaiba. Jamak taksir al-haqaib. Al-haqaib, jamak taksir. Jamak taksir nasabnya dengan fathah. Tusa'idul ghaniyatu akhaka. Akha. Ya, akha itu adalah asmaul khamsah, maf'ulun bih. Ya, dia tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif karena dia al-asmaul khamsah. Taib. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita hapus fa'ilnya? Baik, kita hapus fa'ilnya. Kita hapus fa'ilnya. Baik, tugas pertama ketika fa'ilnya dihapus adalah mengubah fi'il lil ma'lum menjadi fi'il lil majhul. Caranya sudah tadi ya. Huruf sebelum akhir, kalau fi'il madhi, huruf sebelum akhir itu dikasrahkan dan huruf sebelum-sebelumnya yang bisa dibaca didhammahkan. Baik. Kalau fi'il mudhari', huruf awalnya dhammahkan, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Itu fi'il mudhari'. Yukrimu menjadi yukramu. Yukrimu menjadi yukramu atau tukramu ya, yukramu atau tukramu. Ishtarai menjadi ushturiya ya, ushturiya. Baik. Tusa'idu menjadi yusa'adu. Kemudian kita lihat karena fa'il lagi kosong ya, maka maf'ulun bih bertugas menggantikan posisi fa'il. Maf'ulun bih mengganti posisi fa'il. Maka dia berubah menjadi naibul fa'il. Al-mudarrisin menjadi al-mudarrisun karena maf'ulun bihnya berubah mengambil hukum fa'il ya. Fa'il dia marfu', maf'ulun bih dia mansub. Ketika maf'ulun bih yang mansub berubah menjadi fa'il yang marfu', al-mudarrisin berubah menjadi al-mudarrisun. Al-mudarrisati menjadi al-mudarrisatu. Al-haqaiba menjadi al-haqaibu. Akha menjadi akhu. Ya. Lalu sesuaikan antara naibul fa'il dengan fi'ilnya. Mudzakkar aman, enggak ada masalah. Yang kedua, mudarrisat muannas. Ya, mudarrisat muannas. Maka fi'ilnya juga harus muannas. Yang di atas yukramu, maka yang di bawah karena dia muannas maka menjadi tukramu. Baik. Al-haqaib jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi muannas. Ya, lafadznya dihukumi muannas. Maka yang asalnya ushturiyah menjadi ushturiyat, ditambahkan tak. Tak taknis. Kenapa tambahkan tak taknis? Karena haqaib muannas. Baik. Akhu mudzakkar maka fi'ilnya juga harus mudzakkar yaitu yusa'adu, bukan tusa'adu ya, karena dia mudzakkar maka dibaca yusa'adu.
Nah, ya. Baik. Nanti kita lebih jelas lagi melihat latihan di masing-masing ngaji contoh ya. Nah, atau di latihan nanti yang beliau sediakan. Baik, fadhal al-akhir dal. Dal panjang. Mulyadi sekarang tafadhal. Baik, Akh Mulyadi. Mulyadi. Baik. Nah, Sebentar. Anda lihat dulu. Baik, fadhal iqra. Jumlatun fi'luha mabniun lil ma'lum. Nasarahullah. Wa jumlatun fi'luha mabniun lil majhul nusyira. Naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yansuruhullah. Yunsoru. Naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nasarahumullah. Nusyira wa naibul fa'il alifu isnaini. Yansuruhumullah. Alamatu binaihi. Oh iya, nah. Nasarahumullah. Nusyira alifu isnaini wa alamatu binaihi sukunun. Sukun. Yansuruhumullah. Yunsoroni alifu isnaini wa alamatu binaihi sukun. Alifu thnaini mubasyarah. Alifu thnaini hakadha. Naam. Wasil. Nasarahumullah. Nusiru wa naibul fa'il wawu jama'atin wa alamatu binaihi sukun. Wasil. Yansuruhumullah. Yunsoruna wa naibul fa'il wawu jama'atin wa alamatu binaihi wa alamatu binaihi sukun. Naam. Nasarahullah. Nusirat naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Yansuruhu Allah. Tunsoru wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Naam. Nasarahumullah. Nusirota wa naibul fa'il alifu isnain. Alifu thnaini. Alifus naini wa alamatu binaihi sukun. Yansuruhumullah. Tunsoroni wa naibul fa'il alifus naini wa alamatu binaihi sukun. Nasarahunallah. Nusirna wa naibul fa'il nunu niswatin wa alamatu binaihi fathah. Yansuruhunallah. Yunsorna wa naibul fa'il nunu niswatin wa alamatu binaihi fathah. Baik, yakfik. Ahsan, barakallahu fik. Naam, alladhi ba'dahu. Tafadhal. Wasil. Baik, Reza. Tafadhal Reza. Untuk Reza. Wujud Reza. Tafadhal. Naam, tafadhal. Nasarakallah. Nasarakallah. Baik. Jumlatun fi'luha mabniun lil ma'lum. Nasarakallah. Jumlatun fi'luha mabniun lil majhul. Aina tunsira naibul Nusirta. Nam. Naam. Nusirta naibul fa'il
التاء ضمير متصل علامة بنائه فتحة Nah, ثم نصركم الله yansurukallahu. مباشر Ustaz. Mubasyarah, mubasyarah. نصركم الله Yansurukallah. ينصرك الله تنصر ضمير مستتر تقديره أنت Nah, نصركم الله نصرتما تما naibul fa'il tuma. ضمير متصل علامة بنائه سكون Nah, ينصركم الله تنصراني نائب الفاعل ألف اثنين alifuthnaini. نعم ألف اثنين Alifuthnaini. ألف اثنين La taqra idza wasalta. Kalau ingin nyambung nggak usah baca hamzahnya karena hamzah wasal ya, alif wasal itu. Alifuthnaini. ألف اثنين Nah, علامة بنائه سكون نصركم الله نصرتم نائب الفاعل تم ضمير متصل علامة بنائه سكون ينصركم الله تنصرون tunsaruna. نائب الفاعل واو جماعة علامة بنائه سكون نصرك الله نصرت نائب الفاعل التاء ضمير متصل علامة بنائه كسرة ينصرك الله تنصرين نائب الفاعل ياء مخاطبة علامة بنائه سكون نصركم الله نصرتما نائب الفاعل تما ضمير متصل علامة بنائه سكون ينصركم الله تنصراني نائب الفاعل ألف اثنين علامة بنائه سكون نصركن الله نصرتن نائب الفاعل تن ضمير متصل علامة بنائه فتحة ينصركن الله تنصرنا نائب الفاعل نون النسوة علامة بنائه فتحة نصرني الله نصرت نائب الفاعل التاء ضمير متصل علامة بنائه ضمة ينصرني الله انصر نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا نصرنا الله نصرنا نائب الفاعل ضمير متصل علامة بنائه سكون ينصرنا الله ننصر نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن شفاك الله شفيت نائب الفاعل التاء ضمير متصل علامة بنائه فتحة رواه أحمد روي نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو دعوتهم دعوا نائب الفاعل واو جماعة علامة بنائه سكون أدعوهم يدعون نائب الفاعل واو جماعة علامة بنائه سكون. طيب أحسن ممتاز بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم دال ya dal al-farq bain al-jadwal fi dal wa ma qablahu wa huwa alamatu raf'ihi wa huwa al-mu'rab. Ama fi dal fi jadwal dal ya dalam tabel ini kolom yang dal ya itu alamatu bina'ihi. Kenapa bina? Karena dia mabni, karena pembahasannya berkaitan dengan dhamir ya. Naibul fa'il di sini adalah dhamir. Perhatikan. Jumlah lil ma'lum nasarahullah. Nasarahullah. Allah telah menolongnya. Baik. Perhatikan di mana maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya ada di sini.
Karena Allah sebagai fa'il, Allah pelakunya, Allah yang menolong. Ya, nasarahullah, Allah telah menolongnya. Ya, Allah telah menolongnya. Berarti maf'ul bihnya adalah nya. Kalau seandainya kita ingin menjelaskan dia ditolong, maka hilangkan lafzul jalalah. Ya, kita ingin menghilangkan lafzul jalalah. Kita tidak ingin menyebutkan Allahnya. Yang penting kita ingin informasikan bahwasanya dia telah ditolong. Ya, dia telah ditolong, dia selamat. Baik. Maka ketika lafzul jalalah ini kita hilangkan, ya, maka dia berubah menjadi fi'ilnya lil ma'lumnya ubah menjadi lil majhul. Dhammahkan huruf yang di awal-awal dan kasrohkan huruf sebelum akhir menjadi nusira, ya, nusira. Mengapa? Karena maf'ul bihnya adalah hu dia, ya. Berarti ketika kita ubah ke majhul, tinggal kita ubah dia ke bentuk fi'il untuk huwa, ya, dia telah ditolong. Makanya naibul fa'il di sinilah dhamirun mustatir. Dhamir yang tersembunyi, tak nampak dia, ya. Takdiruhu huwa. Ya, takdiruhu huwa. Ya, karena ada huwa di sini. Huwa, ya, di dalam fi'il nusira itu adalah kata huwa. Enggak ada alamatu bina'nya. Ya, karena dia memang tidak tampak. Yansuruhullah yunsaru. Ya, bentuk fi'il mudhari'. Nasarahumallah nusira, yansuruhumallahu yunsarani. Ya, nusira berarti di sini fa'ilnya, naibul fa'ilnya. Yunsarani di sini naibul fa'ilnya. Mengapa? Karena yang di sini yang maf'ul bih ini huma. Maka ketika dia berubah menjadi naibul fa'il, maka dicari juga dhamirnya yang pas. Huma berarti dia dua orang laki-laki. Ya, dua orang laki-laki berarti yunsarani. Ya, yunsarani. Mengapa yunsarani? Karena dia huma. Ya, huma yunsarani. Nah, nasarahumullah nusiru. Ya, karena dia hum, maka dia pakai waw jamaah nusiru. Ya, karena di tasrif, ya, itu dia di sini nusiru berarti hum. Karena maf'ul bihnya hum, maka naibul fa'ilnya juga harus hum, ya, nusiru. Ya. Naibul fa'ilnya adalah wawul jamaah. Naam. Baik. Yansarahumullah yunsarun fi'il mudhari'. Nasarahallah, ya, nusirat tunsaru. Nusirata tunsarani. Nusirna yunsarna. Begitu seterusnya sampai tasrif yang terakhir, ya. Unsaru nunsaru. Baik. Indakumus soal. Ya. Lebih mudah untuk bertanya, ada pertanyaan enggak di antum gitu loh. Supaya ana tahu apa yang belum dipahami. Fadhal. Di ini ya, di chat ya kalau ingin bertanya, fadhal. Biar nanti diaktifkan mikrofonnya. Baik, fadhal akh Dimas. Siapa itu? Akh Taufik. Ashghil sautahu, mikrofon. Nah, Ustaz. Naam, fadhal akh Taufik. Ustaz mau tanya, kalau untuk fi'il majhul ini kan berarti maf'ulun bihnya diubah menjadi naibun fa'il. Berarti dia tidak membutuhkan objek ya Ustaz ya. Berarti fi'il majhul ini dia fi'il lazim juga Ustaz, enggak butuh objek gitu ya Ustaz. Nah, baik. Jangan matikan mikrofonnya ya. Nah, Ustaz. Nah, fi'il lazim itu dia adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan fi'il majhul itu adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, otomatis maf'ulun bihnya menggantikan posisi fa'il, karena fa'il yang lebih dibutuhkan. Maf'ulun bih, ya, ada, karena kalimat bisa terpenuhi terkadang tanpa maf'ulun bih. Ya, fa'il yang menjadi pokok utama. Ketika fa'ilnya hilang, maf'ulun bih bertugas untuk menggantikan fa'il. Baik, pertanyaannya, apakah dalam fi'il majhul tidak ada maf'ulun bih?
Bisa jadi ada maf'ulun bih. Kapan? Ketika fi'il maklumnya dalam jumlah yang aktifnya itu membutuhkan dua objek. Ya, membutuhkan dua objek. Misalkan contohnya dua objek itu Membeli, Ustaz. Membeli. membeli enggak? Membeli satu objek. Ya, contohnya dhanantu. Dhanantu Ahmad maridan. Dhanantu. Baik, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu, aku. Dhamir. Baik. Ahmad itu adalah objek yang pertama. Ya, objek yang pertama. Maridan. Baik, objek yang kedua. Ya, objek yang kedua. Kalau seandainya kita hilangkan tu-nya, maka jadinya dhunna Ahmad maridan. Ya dhunna Ahmad maridan. Ahmad dikira sakit. Ya, Ahmad dikira sakit. Hakadha. Jadi kalau seandainya dia butuh dua objek, bisa jadi dia dalam maf'ul majhulnya dia membutuhkan objek juga seperti itu. Maf'ul tsaninya, objek yang keduanya berubah menjadi maf'ul bih yang pertama. Baik. Taufik. Nama, Ustaz. Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Jadi apakah sama dengan lazim? Nggak bisa kita samakan juga dengan dia fi'il lazim. Nah. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Fadhal Akh Dimas yang setelahnya. Akh Dendi, tafadhal. Afwan Ustaz, sawa ma qabla Ustaz. Baik. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan. Jazakallah khair. Baik, setelahnya. Baik, Ihsan ini. Nah, Masya Allah, Ihsan. Syukran Ustaz, Ana mau nanya nih Ustaz. Nah. Yang banyak sebenarnya Ustaz. Udah mulai ini daya tangkap Ana nih kayaknya. Ya, pelan-pelan. Nah, lu betul Arabiah sah lah ya. Bahasa Arab itu mudah. Cuma karena bahasa baru saja. Nah. Dari awalnya bingung, ini agak nangkap lah dikit-dikit. Yang ini Ana tanya. Yang alamatun binaihi ini yang untuk yang contoh yang di ini. Nah. Itu kan banyak nih Ustadz, contohnya ada yang alamatu binaihi, ada yang sukun, ada yang enggak ada. Itu gimana Ustadz? Ada yang fathah gitu. Oh, taib. Ada yang kasroh. Nah. Taib ya. Masalah fi'il lil majhul nanti tinggal di murojaah terus, latihan terus, insyaallah antum ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah alamatul bina. Alamatul bina itu tanda mabni. Yang mabni itu apa? Mabni itu tidak berubah. Ya. Berbeda dengan mu'rab. Biasanya kan ada Ahmadu, ada Ahmada, ya, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Oh, nah, dia berubah-ubah tuh. Nah, maka itu yang pembahasan alamatu raf'ihi, alamatu nasbihi. Nah, karena dia berubah-ubah. Berbeda dengan mabni. Mabni itu nggak pernah berubah, gitu terus. Nah, baik, kita lihat sekarang. Di dhamir itu termasuk yang mabni. Mabni itu nggak berubah. Baik, kita lihat sukun. Kok sukun? Ya. Kok sukun dia? Maka kita lihat mana di sini yang menjadi naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya adalah alif. Ya, maka di sini tuliskan alifutsnaini, alif yang menunjukkan dua orang. Nusira. Baik, alif. Baik, alif ini apa harokatnya? Harokatnya
Apa harokatnya? Akhisan. Fathah. Nggak ada, karena itu dikatakan sukun. Sukun. Begitu juga dengan yang di fi'il mudhari' nih. Nah, itu ada alif kan? Yunsarani. Itulah naibul fa'ilnya. Dia juga sukun. Karena nggak ada harokatnya kan? Baik, nusiru. Wawul jamaah yang menjadi naibul fa'ilnya. Wawul jamaah dia sukun. Nah, baik, kita lihat yang fathah. Kenapa fathah di sini? Karena yang menjadi naibul fa'il adalah na. Nusirna. Ya. Hunna dia, banyak wanita. Nusirna, mereka para wanita itu sudah ditolong. Gitu. Nusirna. Yang menjadi naibul fa'il adalah nun niswah. Nun yang menunjukkan banyak wanita. Na, itu nun di sini harokatnya apa? Nusirna. Apa harokat nun terakhir yang na lingkari ini? Apa harokatnya dhammah, kasrah? Fathah, maka di sini fathah. Nah. Yunsorna. Lihat nun terakhirnya. Juga fathah. Baik, nusirta, lihat taknya. Juga fathah. Karena tak, kan? Baik, nusirtuma. Tuma, lihat, nusirtuma. Lihat huruf akhirnya. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif ada harokatnya? Enggak ada. Enggak ada, berarti dia sukun. Sukun. Seperti itu. Nusirtum apa antum? Apa huruf akhirnya? Sukun. Tum huruf akhirnya apa? Mim. Mimnya harokatnya? Mati. Sukun. Nah, sukun. Nah, maka dia sukun di sini. Seperti itu. Nusirti, dia harokatnya kasrah. Ya. Nah, seperti itu. Ini berarti yang ini Ustaz, yang mabni gitu Ustaz. Yang mabni. Bina itu artinya mabni. Tergantung itu fa'il penggantinya tadi Ustaz ya. Ya, tergantung dia, kalau dia fa'ilnya kuma, berarti di sini juga harus disesuaikan dengan, kalau dhamir ini sebagai maf'ulun bih, ini dhamir sebagai naibul fa'il. Sebagai maf'ulun. Kalau sebagai maf'ulun bih yang di sebelah sini. Ka. Yansuruka. Allah telah menolongmu. Kamu yang ditolong kan? Karena kamu itulah maf'ulun bihnya. Allah menolongmu. Gitu. Ketika kita hilangkan Allahnya, menjadi kamu ditolong. Berubah menjadi tunsoru. Nah, gitu. Maknanya sama Ustaz, tapi dia ini ya, nggak ada aktif sama pasifnya. Allah menolongmu, kalau tunsoru kamu ditolong. Allahnya hilang. Nah, di situ. Baik. Nasarakumullah. Allah telah menolong kalian. Kita nggak mau nyebutin Allahnya. Kita ingin nyebutin kamu telah ditolong. Maka sebutkan nusir tum. Nah, nusir tum. Seperti itu. Baik. Insyaallah Ustaz, di murojaah mudah-mudahan. Murojaah besok kita latihan. Ya, besok kita latihan, insyaallah di situ lebih jelas lagi. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khair. Fadal, ini butuh pertanyaan banyak memang. Fadal. Akh Darmawan Syah, tafadhal. Akh Darmawan Syah. Naam, Ustaz. Apa Ustaz? Akh Darmawan Syah. Ustaz, ana mau tanya Ustaz, kalau yang huma Ustaz, nasorohuma, yang suruhuma. Kalau yang di hunna kan sama Ustaz. Nasorohunna itu nusirna. Kalau fil mudhari'nya yunsorna. Kalau yang ini nasorohuma bukan nusiro, itu pakai ta ya Ustaz ya? Nah, ini karena huma di sini adalah maksudnya huma untuk perempuan. Oh, huma buat perempuan ya? Huma untuk perempuan kan sama ya. Huma mudzakkar sama humanya mu'annats kan sama. Oh, iya. Huwa huma hum hiya
Huma. Hunna. Hunna. Humanya Huma. sama. Huma untuk yang laki-laki di atas. Huma Yang ini. oh. Nah. Ini huma untuk laki-laki. Ya. Nasarahumallah nusira. Yansurullah yunsarani. Nah. Yang nusirota berarti yang buat perempuan nih, Ustaz. Ya, perempuan. Karena ada taknya kan? Iya. Nah. Ya, syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallahu khair. Waiyak Mas Darmawan. Naam, alladzi ba'dahu, fadhal. Haris. Naam. Haris, aina Haris. Tafadhal Haris. Aina Haris. Ana Haris. خلاص خرج هو موجود هنا يا أخي موجود Ustaz. نعم. Haris Bekasi Ustaz. نعم M2B. mikrofon masih off Akh Dimas تشغيل. نعم. طيب ما شاء الله تفضل أخ حارس. نعم ما شاء الله جزاك الله خير أولا. نعم أستاذ. نعم. أنا عندي سؤال لقواعد النحو. نعم di تفضل. halaman 30 Ustaz. Yaitu berkaitan tentang cara membentuk fi'il majhul untuk fi'il madhi di halaman 30. Khususnya di halaman 30. Khususnya di bagian yang B Ustaz ya. Oke. Fi'il taqaraba. Nah, ini Ustaz Ana mau tanya, apakah ini masuk ke semua fazan tafa'ala atau ada pengecualian Ustaz? Yang di taqaraba. Iya. Kalau kita ini kan ke wazan, apakah masuk ke tafa'ala? Apakah itu nanti yang sejenis dengan itu juga akan berubah seperti ini Ustaz? Nah, semuanya masuk karena tafa'ala menjadi tufu'ila. Berarti ta'arufa juga termasuk Ustaz ya? Tu'urifa. Nah, karena tidak mungkin yang sebelumnya harakatnya dhammah bertemu dengan huruf illah yang alif. Karena sebelumnya dhammah maka huruf illah mengikuti. Huruf illah sebelumnya, huruf illah ketika taqaraba, ketika taqaraba dia cocok, dia fathah. Ya. Bertemu dengan alif. Ketika dia berubah menjadi qu, qaf qa-nya saraqu. Ya. Maka huruf illahnya mengikuti harokat dhammahnya. Mengikuti harokat dhammahnya menjadi waw. Karena tidak mungkin qafnya dhammah, huruf illahnya alif. Nah. Ini soal akhir. نعم أستاذ جزاك الله خير. تمام. نعم الله يبارك فيك. طيب أخي ديماس في سؤال آخر أخي ديماس؟ غير موجود أستاذ. غير موجود. طيب الحمد لله. طيب يا إخوة هكذا تراجعون الدرس، تراجعون. هذا يحتاج إلى تركيز أكثر ومراجعة أكثر وتدريبات أكثر. نعم تدربون أنفسكم في هذه الواجبات أو في هذه التدريبات قبل أن ننتقل إليه في لقائنا القادم. طيب وراجعوا في يوتيوب تسجيل الدرس المسجل هناك حتى يتضح أكثر، حتى تفهموا ما أخذنا في هذه الليلة. طيب الله يبارك فيكم. إن شاء الله في لقائنا القادم في الأسبوع القادم نبدأ تقريبا يا إخوة في الساعة 8 ya. Kita insya Allah mulai di jam 8 ya. Lianni safartu ila Padang insya Allah biidznillah. Wa isya mutaakhir hunak.
قد تنتهي عشاء الصلاة في 8 إلا 5 أو إلى 10، ولا يمكننا أن نبدأ الدرس في 8 إلى 10. لهذا حتى أستطيع أن أدخل في الدرس، فنؤخر الدرس في 8 إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واهتمامكم في هذه الليلة. ولا تنسوا المراجعة وكذلك المفردات، الأفعال والأسماء، وكذلك القواعد في هذا الكتاب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.